vidéo, on vient à une situation habituelle dans les panels où les hommes sont majoritaires. Depuis ce matin. C'est la première fois vraiment où j'assiste à une rencontre où les femmes sont majoritaires dans les panels. Mais là, je pense qu'on est en train de revenir à une situation plus ou moins habituelle, mais pas normale. Hein? J'allais dire, exactement. Pas mieux, pas mieux. Alors, merci beaucoup en tout cas d'être là et je remercie nos trois panélistes. Je commençais par Madame Amina Nolini. Je pense que pour laquelle tout le monde a un immense respect. Je commence par vous présenter d'abord. Après, vous allez passer la première. Vous avez la possibilité de passer. Alors, je fais la présentation d'abord des trois panélistes. Madame Nolini au milieu, fondatrice et première présidente de la DFM. Elle a également été présidente de la ALCA, experte en communication des médias, dont l'expertise sur la représentation des gens est largement saluée. Aussi, à ma droite, c'est Abdjid Modni, cofondateur de l'initiative Kif Mamadou Baba, directeur exécutif de l'association Média et Culture, qui nous apportera un témoignage précieux sur les actions concrètes en faveur de l'égalité parentale. Et enfin, à gauche, c'est Jaïdi. Ah oui, Jaïdi. C'est à gauche aussi, même politiquement. C'est Rami Jaïdi, professeur universitaire de l'Université Mohamed VI Polytechnique, membre de la commission spéciale sur le modèle de développement, bien sûr, comme vous avez reconnu pour ses travaux sur l'économie et les politiques publiques. Mais on va commencer par Madame Lemreni. Je pense que vous avez une présentation à partager avec nous. Je vous en prie. شكرا عايشة l'invitation. أنا غادي نحاول في بضع لحظات أنا نعرف وعيت ونهار كان طويل ومهم ولكن كان طويل. فقط نقاسم معكم بعض الأفكار اللي ممكن يعني على الأقل ربما تصير نقاش أو تسجل يعني الدور ديال الإعلام في ما يمكن أن يرفع من المشاركة الاقتصادية للنساء بشكل خاص ولكن تحقيق المساواة بشكل عام في البلاد. الأجندة ديال الأفكار الأولى تتعلق بهذه يعني الحلقة المفرغة لكي ما بين الصور النمطية حول النساء وما بين ضعف يعني المشاركة الاقتصادية ديالهم. Je ne sais pas parler avec صفات. النقطة الثانية حول الإعلام كطاقة يعني كامنة بوتنسيال. فنعتقد بأنه التعبئة ديالو يعني كاينة ولكن غير كافية. ثم النقطة الثالثة سميتها هكذا لأنها مهمة بالنسبة لي يعني من أجل أن الحرية ديال الاتصال، الحرية ديال الإعلام، الحرية ديال التعبير تكون تمشي بنفس الوتيرة ولا يعني غادي نفسر علاش مع المساواة بين الرجال والنساء. ما غاديش نوقف عند الدياغنوستيك راه معروف، أكيد أن عدم المساواة بين الرجال والنساء ما يكونش مساهمة اقتصادية ضعيف، يرتبط بالأسباب الاقتصادية، نعتقد بأن هو يرتبط أساسا يعني تصور لكي في بلادنا الاختيارات الاقتصادية، اختيارات ديال التنمية اللي كاينة إلى أي حد يعني هذه الاختيارات تتأثر على الرجال والنساء، لصالح من تتم هذه الاختيارات، بأي ثمن بالنسبة للقضية ديال المساواة. تنظن أشياء كثيرة غير قالت وربما غادي ترجع النقاش مع السيد السجايدي، ولكن غنقول بأنها هي كترجع أيضا
الى صور نمطيه اللي مازال يعني كيتلاحظ انها كتاثر على المقياس الاجتماعي. اذا في نهايه المطاف كاين هذه الحلقه المفرطه يعني سيغ ديسيو. اذا من جهه ان الصور يعني النمطيه كتحد من الفرص المهنيه ديال النساء لاننا نحصروه ادوار تقليديه كما نعرف ذلك. ثم من جهه اخرى ضعف المشاركه ديال النساء يعني في الاقتصاد وخاصه في المواقع المؤثره في الاقتصاد. اذا هي بنفسها كتزيد تعزيز ربما او تساهم في تعزيز هذه الصور النمطيه. اذا باش نكسروا الحلقه المفرغه يتعين يعني اعاده النظر وفيزيتي يعني التصور يعني البلاد ديالنا فيما يخص التنميه ديالها فيما يخص يعني الموقع ديال النساء والرجال فيها. ثم من جهه اخرى اعاده النظر يعني في الصور النمطيه اللي كيف ما تنعرفوا هي يعني كيتعاد الانتاج ديالها من خلال مجموعه من الوسائل ديال التنشئه. المساله الثانيه شو يعني مثلا نتكلموا على الدور ديال الاعلام في محاربه الصور النمطيه. انا وضعت الاعلام في الوسط علاش؟ لان الاعلام عنده واحد السلطه رهيبه كتزايد اكثر فاكثر مع العالم مع يعني مع الديجيتال الى اخره. اذا هذه السلطه في الاعلام يمكن يستعملها لصالح المساواه ويمكن يستعملها ضد هذا المساواه. انا شنو كيجمع هذه السلطه ديال الاعلام؟ يعني يعني الدور ديال الاعلام يكون قوي لهذا الدرجه. اذا من جهه كون الصور النمطيه في حد ذاتها يعني منتشره ووجودها احنا نفوسنا تحررنا من عدد منها، ولكن احنا نفوسنا مازال كنحملوا صح عدد من الصور النمطيه. المساله الثانيه هو ان تجاه الصور النمطيه اللي هي زائده واللي هي تنتشر خاصه يعني عبر الوسائط ديال التنشئه وصورها الناس اللي يستعملوا الاعلام بين مزدوجتين. يعني هناك نقص كبير جدا في الفكر الفردي القدره اللي عندنا عند الشباب شبابا يعني ما كيقدروا يتفاعلوا مع الاعلام يعني كيقدروا يستهلكوا كل ما كاين الوضع اللي مازال ماشي كامله. ثم كون يعني الشبان الان كنتكلم على الشبان اللي لي كاتيجوريزاج دي زونفون اي دي جون كي سون توس كونيكتي. ما عرفتش واش طليتوا على لونكيت ديال لاينيرتي ديال 2023 وغتعرفوا بان تقريبا 90% ديال الاطفال من 5 سنين حتى 14 حتى 17 سنه يعني كاين يسون توس كونيكتي. ما كاينش فرق كبير لا بين البوادي والمدن ولا حتى بين الرجال والنساء. كنظن le fait d'être connecté sans avoir une pensée critique pour justement pouvoir maîtriser les médias كيطرح اشكال كبير. اذا هذا هو الوضع. اذا الاعلام عنده سلطه والسلطه تتزايد عندنا وغير عندنا. تجاه ذلك نثير جوج ديال النقاط اللي كتبان لي مهمه. اولا ان العاملين في الاعلام، انا نتكلم عن الاعلام بشكل عام جدا، العاملين في الاعلام حريصين جدا وهذا من حقهم وهذا اساسي على الحريه ديالهم ديال التعبير. في الكثير من الاحيان مثلا نتناقشوا مع صحفيين ولا مع ناس اللي تيخرجوا مثلا كيديروا لا فيكسيون لي رياليزاتور تيقول لك انا كندير لا كرياسيون انا كندير الى اخره انا كنعكس الواقع انا الى اخره. ولكن اللي خصو يبرز هو ان حريه التعبير اللي هي اجيال ديال المغاربه ناضلوا من اجلها هي والمساواه بين الجنسين عندهم نفس القيمه.
أخلاقية أو هي بنستعملش كلمة أخلاقية. سي دو فالور كي ont يعني لا ميم فالور. C'est des droits fondamentaux, donc on ne peut, au nom de la liberté d'expression, discriminer donc les femmes. تنظن بأن هذا الشيء خصو يتقال ويتعاود، لأن في كثير من الأحيان بحكم التجربة المهنية ديالي يعني كنلقاو هذا النوع ديال النقاش. أن ذاك تولي صحفي هو صحفي كيأدي المهمة ديالو، ولكن كيأديها في إطار من المسؤولية الاجتماعية. المسألة الثانية هي أن الآن القانون خاصة بالنسبة لي على السلم البشري، القانون من 2016 دخل واحد العدد ديال المقتضيات اللي كتلزم المتعهدين أنهم يساهموا في مكافحة يعني الصور النمطية بشكل واضح. وتنظن هذه من أكثر القوانين تقدما في واحد المنطقة على الأقل اللي حنا كنبداو بها، اللي كاين هذا الالتزام القانوني، وهذا يعتبر شيء مهم جدا. يعني أن القانون هو في حد ذاته صار يعني حامل لهذا التغيير. ما تنتكلمش عن قانون الصحافة اللي مازال فيه واحد العدد ديال الإشكالات، ولكن على الأقل بالنسبة لي على السلم البصري يعني كاين هذا التقدم. دائما في اطار هذا الدور يعني هذا البوتنسيال ديال الميديا كاين واحد العدد لا يحصى من المتدخلين في المجال ديال الاعلام. يعني ما كنتكلمش غير على لي زوبيراتور المتعهدين في العالم السمعي البصري، الصحافه المكتوبه الالكترونيه، كاين واحد العدد ديال المؤسسات ديال الهيئات الحكوميه، لي ريغولاتور، لي انستيتوت فورماسيون، يعني لي زانونسور، لي كومونيكاتور، يعني كاين واحد المهنيه، النقابه ديال الصحافه الى اخره. كاين واحد العدد كبير ديال الفاعلين اللي معنيين يعني بهذه العمليات. اذا خديت غير الفكره اللي ما عرفتش واش كاين ليلى alors rien que la fédération des industries culturelles et créatives اللي كانت مازال كترأسها ليلى البازي، فيها واحد 80 ديال الفروع، وفيها واحد عدد كبير ديال الفاعلين، لي برودكتور، لان حتى هذا داخل في الاعلام. كنت فوايي فيكسيون على تيلي، هذا فيكسيون هي انتاج ديال المؤسسات اللي كتنتج واللي هي كدير سيناريو، اللي هي كدير الاخراج، وبالتالي يعني هذه القنوات كلها راها كتساهم يعني في انتاج صور نمطيه. اذا كاين هذا العدد الهائل ديال الفاعلين في المجال. هذا الفاعلين وهذا الوضع اللي كاين، اذا جينا نشوفوا يعني الوضع الحالي غير بعض الاشارات كنلاحظوا بان كاين حدود كبيره يعني مسجله. كاين اولا اذا خدينا غير كاين عندكم ارقام هنايا ما غاديش نعطيها الوقت. يعني النساء مازال الواقع او الوضع ديالهم داخل المؤسسات يعني الاعلاميه هزيل يعني ضعيف، واحيانا هزيل جدا. اذا خدينا المؤسسات الاعلاميه لي زونتربريز نلقاو اقل من 15% اللي موجودين في لي كونسي دادمينستراسيون ديال لي زونتربريز ميدياتيك. اذا خدينا التوزيع ديال الصحفيين، اذا تلاحظوا يعني النسب اللي يعني موزعه حسب القطاعات. هذا سي اوسي بيزيت اليوم كيدير جلسه كونسي ناسيونال ديال البريس، وكتلاحظوا بان الصحفيين يلاه 12% ديال يعني اللي كاينين ديال النساء اللي هما في المراكز ديال يعني سون دي بوست دو ريداكتور اونشير. اذا جينا نشوفوا شنو كيعكس الاعلام ديالنا، كاين واحد العدد ديال الامور اللي كاين امثله اللي مثلا تبين المكانه ديال النساء يعني كموضوع وكموضوع ديال الاخبار. مثلا بالنسبه للإعلام النساء الصحفيات عاده لما تيكونوا عاده في الكثير من الاحيان كيتناولوا القضايا اللي هي قضايا هي بين الزوجين، التربيه الى اخره. يعني في النادي فين كيتناولوا قضايا تتعلق بالاقتصاد الامن ولا يعني اي ان هناك نوع من التقسيم بين الرجال والنساء. اذا شفنا ايضا يعني الاشهار كنلاحظوا ايضا وهي دراسات كانت تدرس يعني اللي كتبين الى اي حد هناك يعني انتشار كبير يعني للصور النمطيه من خلال
الاشهار، ناخذوا البرامج الاخباريه، ناخذوا ايضا لا فيكسيون اللي هي مهمه جدا، او برامج ترفيهيه. انا يا ريت شي حد ما عرفتش شي حد يقدر يجي يدرس لاله العروسه، نشوفوا لاله العروسه شنو كاين وراء لاله العروسه من افيك ان ريغار. سا سي انتريسون دو فير سو ترافاي. Alors, مسألة أخرى كيلكوز إليمون يعني فريمون كتذكروا يعني الشق اللي عشناه كلنا مع دوزان. هاد الأمثلة بالضبط جبتهم لأن عدد ديال الصحفيين ولا ديال الفاعلين في المجال ديال الإعلام عندهم رغبة أنهم يديروا يعني أنهم يساهموا، أنهم يحاربوا الصور النمطية، ولكن ما تيقدروش. سي اوطون دو فرص ضائعة كيجتهدوا كيبذلوا مجهود. إذا خدينا دوزان مثلا تذكروا يعني القضية اللي كانت، مع أن دوزان يعني الخط التحريري ديالها هو خط حداثي ومودرنيست ومع ذلك يعني كانت هذه الصدمة اللي كنا عشناها. هذا المثال الثاني ديال نقاط الصحافة يعني كيتكلم على التركيبة ديال لاينيغتي ديال المجلس الإداري. أنا حسبت هذه القصاصة هذه كانت 13 سيبور بين الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، فين كيذكروا 5 ديال الأشخاص اللي هما أعضاء ديال المجلس الإداري ديال لاينيغتي، كل واحد كيذكروا بالصفة ديالو، يا راه هو كذا، لا راه كذا، كذا. في الأخر دايرين فاطمة بركاش، أول ها هي الأخرى بقية بارلو الألفابيتيك، وفاطمة بركاش قرأ ليني، يعني ما كنعرفوش وعلاش جات وعلاش هي عضو في هذا. على فاطمة بركاش سيتي لا ديريكتريس يعني دو لا غوفرنونس او نيفو دو العمران. وانا صحفي شوفوا شكون هي هاد فاطمة بركاش باش نسميو بها السميه ديالها. Un autre reportage, vous trouvez un reportage très bien fait sur la formation professionnelle avec des statistiques disant que les filles sont de plus en plus dans des filières qui étaient auparavant masculines, mais tout le texte était bon, mais à l'image, il n'y avait que des hommes. Donc vous voyez, on ne fait pas, on ne fait pas attention. Un exemple sur le fait que par dans un contexte d'avancée sociale et les médias sont en retrait. Ça c'est aussi l'étude qui avait été faite au niveau, une enquête qui avait été faite au niveau de la CAP en 2017. يعني حول البرامج الرياضية، إذا كنشوفوا بأن النساء تيشكلوا نسب مرتفعة، يعني en tant qu'adhérente في الفيدراليات الملكية ديال السبور، ولكن لما كنشوفوا العدد البرامج وكنشوفوا لو طون يعني الزمن اللي كيتخصص للنساء في هذه البرامج تلقاوه يعني متخلف عن الوضع الفعلي ديال النساء بطبيعة الحال. من بعد جا المونديال، من بعد جات المشاركات ديال الفتيات ديالنا وتم الاهتمام بهم إلى آخره. ولو أن حتى في ذاك الفترة هذيك البنات بنفسهم كتذكروا غزلة تنظن كانت داك شي استجواب تقول لهم راه البنات يلعبوا بحال الرجال، ما عرفتش تذكروا هذا يعني. أنا في النهاية بغيت يا كوميم لي زيليمون في ليتا دي ليست، يا دي افونسي، ما نقولش بأن كاين لي افونسي دونك لي لوا جي tout à l'heure. alors les lois bien sûr كيتبعهم يعني كون أن هذه التحملات ديال المتعهدين كتدخل لهم هاد المقتضيات الجديده اللي تغيرت في 2016. يعني باغ اكزومبل ليديكسيون دي نورم بالنسبه للبازار فيما يخص يعني لو طون بارول ديال الشخصيات العموميه سواء اثناء الانتخابات او خارج الانتخابات. اذا كانت لا نورم، ومع ذلك الى حد الان 2023 فقط 18% ديال النساء اللي كانوا، ولكن مع ذلك هي كوميم برودكسيون دو نورم ايتترا. بالنسبه ليزوبيراتور عندنا العدد ديال التجارب، هي امينه غريبه هنايا بالنسبه لا سي ار تي يعني اشتغلوا على الميثاق ديال لا باريتي كونفام، ان كوميتي دو باي. بالنسبه لا سوريا اوسي عندنا ليكسبيرت بوان سو كي يعني ان اكسبلوا يعني نهضروا عليها يعني ديال المهن المختلفه اللي يعني يمكن. لان بعض المرات الصحفيين تيقول لك غتعمل نقاش على السياسه الضريبيه، يقول لك ما كنعرف، ما عندناش نساء كيشتغلوا في السياسه الضريبيه. اذا اكسبيرت بوان كتمكن انها تفتح المجال
او كتعرف على الاقل النساء اللي تيشتغلوا في هذه المجالات. ثم لي زوبيراتور لا بيبليك ولا في يعني ولا في الخاص ولا في الابداع، يعني كينتجوا واحد العدد ديال البرامج حول قضايا ديال العنف عاده في المناسبات، على لو مارس على اليوم لو 10 اكتوبر ولا لي دو سومين داكتيفيتي، ولكن مع ذلك يعني كاين هناك مجهود كبير. نعتقد بان الصحافه لا مكتوبه ولا الكترونيه يعني كاين مجهود يعني يبذل، ولكن المجهود في غالبه فرص ضائعه. علاش؟ سي دي زوكازيون مونكي، on appelle ça des occasions manquées, ça veut dire qu'on peut bien faire, mais puisqu'on n'est pas suffisamment sensibilisé, on n'est pas suffisamment formé، اذا ما كنكملوش العمل حتى النهايه. هذا واحد المثل يعني فقط كيبين بان كان هناك مشروع اللي التقاو فيه واحد العدد ديال الايرادات واللي تيخص الاشهار، واللي الان كنعرفوا بان كل سنه كيكون تنظيم ديال تيتيليلا، يعني كيتعطى جائزه اكثر يعني مشروع لاحسن مشروع اشهاري، وهذا كنبدا ايتود دو لا كادرست على الاشهار، ثم القانون، ثم دوزان يعني إخلاص المبادرة avec le GAL يعني qui est le groupe des annonceurs ou l'UACC qui est l'organisme اللي تيجمع كل المبدعين اللي كينتجوا يعني المضمون الإشهاري. آخر نقطة يعني كنعتبر بأن الإعلام كاين عنده واحد الطاقة هائلة باش يوصل، ولكن باش يقوم بهذا الدور كاين واحد المجموعة ديال الشروط باغا فقط نذكر بان الان كاين نحسنوا يعني مداخل كثيره بالنسبه للفعل في نفس الوقت. ليغاليتي دون لي ميديا يعني ان المؤسسات الاعلاميه بنفسها هي بنفسها يعني الحكمه ديالها وفي السياسه الداخليه ديالها، في الشرط ديالها، في الاديتوريال ديالها، يعني هي كتبين هذا الانشغال ديالها انها تكون مؤسسه تحارب الصور النمطيه. ليغاليتي اترافير الميديا يعني كل المنتوج ديال الاعلام يعني كان كيف ما كان اخباري ولا كان ترفيه ولا كان لا فيكسيون، برامج رياضيه وغيرها، هي ليغاليتي باغ لي ميديا. صافي كومون يعني يكون هناك فعل يعبئ الاعلام كرافعات للتحول الاجتماعي ولي تحسيس يعني بواحد الشكل هو ممتد في الزمن. ثم الاخير هو اللي كتحرك لي ميديا، وهذه كل الاجراءات اللي كتمكن المجتمع، كتمكن الجمعيات مثلا انها تكون شريك في هذا العمل من خلال يعني الاليات اللي يتم وضعها ضمن هذا الفيديو. بالنسبه لي على الامكانيه ديال ان يكون هناك يقظه نقديه يعني للجمهور، يقظه نقديه تجاه ما يبثه الاعلام. وظن بان هذه العمليه كانت حركت واحد العدد ديال المناسبات بالنسبه لواحد الحالات اللي الاعلام السمعي البصري كانت بعض الممارسات اللي غادي نذكركم وحده، وهي لما في واحد البرنامج يعني الانيماتور يعني استضاف واحد الشخص، وهذا الشخص قال بمعناه وهو كيتكلم بان كل النساء اللي عندهم سرطان الرحم هما نساء يعني ذوات اخلاق يعني قالها تقريبا يعني الوغ لا ما كتبقاش الدور ديال السيد اللي قال، كيبقى الدور ديال الصحفي لا ميتريز دونتير ولا اي حد الصحفي كيطالع باش يوقف باش يكون دونك هنا جو me rappelle qu'il y avait une grande campagne des associations contre ces et c'est là donc ça veut dire être un acteur des associations et le public بشكل عام à travers les plaintes à travers peut être un acteur يعني critique et qui est accepté par les médias. Dernière chose, si je devais faire une proposition, si je يعني كاين بزاف اوتوماتيكات باش يكون عندنا باش الاعلام ديالنا يلعب دور من خلال التجربه المتواضعه ديالي. اذا كان يعني غير نركز غير على جانب واحد غادي نقول بان القوانين مزيانه
ومفيده وكتشجع على الصراع، ولكن الرجال والنساء هما اللي يعطيو معنا ما ياتي به القانون. وبالتالي كنعتقد بان يعني لا سونسيبيليتي، يعني التحسيس والتكوين هو اللي كيمكن الفاعلين يعني الاعلاميين مختلف يعني المجالات فيها انهم يساهموا بالفعل، لان هذا المجال اذا ما كانش مختلف هو عنده بريز دو كونسيونس، عارف بان يسي ترافايي سور lui-même، عارف بانه هو يفكر بستراتيجي سي تري مواليا. Et puis la formation عندنا مؤسسات اللي كتكون عندنا ليسيك، عندنا الإصلاح، عندنا عدد ديال المؤسسات التكوين ديالها عادة تيكون تكوين تقني أكثر مما هو المجال ديال البحث ديال المحاضرة الصور النمطية كيكون أشياء كثيرة، كيكون أدوات مفاهيمية منهجية. Pour déconstruire, il faut savoir déconstruire pour pouvoir construire. La formation est un gage de résultats, ماشي mesurable et durable. Une dernière chose, voilà ma conclusion. شكرا لك، شكرا السيدة أمينة العليني على هذا العرض هذا اللي تحدث فيه مجموعة من النقاط الصور النمطية المتواجدة في الإعلام، وبأنه بطبيعة الحال كانت مجموعة من التوصيات إذا من أجل محاولة تجاوز هذه الصور النمطية المنتشرة. Je pense que c'est la BGI. Alors, je pense que depuis ce matin, je pense qu'on a parlé d'énormément de choses qui sont liées aux inégalités économiques, avec des données, des chiffres, que ce soit le chiffre de l'HCP, du gouvernement, des chiffres officiels, des chiffres aussi d'organisations internationales. Mais j'aurais bien vous demander une autre question, aller sur un autre aspect. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des aspects cachés des inégalités, c'est-à-dire au-delà de ce que l'on sait, de ce qu'on a dit depuis ce matin, c'est-à-dire sur les inégalités sur l'eau, les inégalités au niveau de l'emploi? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres formes d'inégalités cachées entre les hommes et les femmes au Maroc? Merci, cher ami, et je remercie les organisateurs de m'avoir invité à ce panel. C'est toujours une belle occasion de partager avec à la fois des personnes qui réfléchissent et des personnes qui agissent sur deux volets de l'action pour la réduction des inégalités hommes-femmes. Alors, répondre à ta question, c'est vrai que les différents aspects évidemment autour de cette problématique des inégalités économiques. La première est peut-être méthodologique, parce que ce découpage de frontières entre économique et le social est extrêmement délicat. On ne peut pas parler évidemment que les inégalités économiques sont pas des inégalités sociales, et inversement, des relations avec les autres. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième, c'est au-delà peut-être des constats qu'on peut observer à partir d'indicateurs ou à partir de l'application de la loi ou de la non-application de la loi, ou disons des mesures. Il y a toute cette réflexion sur comment aller analyser les facteurs explicatifs à la fois de la reproduction des inégalités, peut-être aussi de leur changement de forme dans le temps, parce que les inégalités ne sont pas statiques, elles sont dynamiques aussi, elles prennent des formes différentes selon l'évolution des temporalités, à la fois les conditions de chacun des pays. Et troisième observation, c'est au-delà de cette dimension analytique qui nécessite un certain nombre de concepts d'approche, l'économiste il a sa boîte à outils. Elle peut être quantitative, elle peut être quantitative et institutionnelle, mais elle est toujours limitée. Parce que la question n'est pas celle du constat, c'est celle de quelle réponse donner à ce constat, et quelle politique publique mettre en place. Donc on aborde ici une dimension qui est à la fois multidisciplinaire, et je dirais parfois même philosophique. Philosophique parce que la notion de l'égalité juste, de l'égalité injuste, de l'équité et de l'égalité l'interpelle toujours, et ne peut pas apporter une réponse par sa boîte à outils. Donc l'interdisciplinarité est extrêmement importante. Maintenant, vous avez eu certainement l'occasion de travailler hier et aujourd'hui sur ce qu'on appelle, j'appelle moi les indicateurs principaux, disons de l'égalité des genres. Et même sur ces indicateurs, il faut qu'on fasse très attention, parce que parfois on peut utiliser un certain nombre de concepts analytiques, le chômage, ou l'emploi, ou l'activité, avec des définitions standards, alors que la réalité est très mouvante. Et donc, par conséquent, on ne peut pas saisir une réalité, par exemple, de la question de l'inégalité d'emploi
une inégalité du chômage, uniquement par les indicateurs classiques standards d'analyse comparée. Parce qu'il y a des phénomènes nouveaux, pas seulement des sous-emplois que l'on connaît, mais des travailleuses découragées, ceux qui ne se présentent même pas sur le marché du travail parce qu'elles considèrent qu'elles n'ont pas d'opportunité possible dans le travail. Voilà un des exemples. Les activités aussi, enfin, les frontières floues entre l'informel et le formel, etc. Donc même sur ces indicateurs classiques, il faut être extrêmement prudent parce qu'il faut les travailler en fonction des grandes limitations sociales qui ne sont pas souvent prises en compte, comme la fragilité, quand on pose la question, par exemple, aujourd'hui de la fragilité de la femme dans un environnement, comment mesurer cette fragilité? Quels sont les indicateurs? C'est la règle là, mais ils ne sont peut-être pas suffisants pour bien observer la réalité complexe de la fragilité féminine. Voilà quelques remarques sur les indicateurs, disons, classiques. Mais la question me paraît extrêmement intéressante parce qu'effectivement, on travaille beaucoup sur les indicateurs qui sont standards, utilisés régulièrement, produits par nos institutions multiples. Mais il y a des indicateurs, il y a des inégalités cachées. Je donne un exemple, le plus classique, c'est le travail invisible des femmes. Aujourd'hui, on est en train de réfléchir. J'ai tout un débat en ce moment sur ça. Voilà. Le ministre des Finances a même annoncé qu'il faut revoir le PIB, bien, parce qu'il ne reflète pas la richesse du pays. Oui, mais cette richesse est produite par l'homme et la femme, et donc en fait, c'est l'occasion, le moment d'introduire à la fois la réflexion sur le travail domestique et le travail actif de la femme dans l'informel. Il y a deux volets évidemment de la réflexion sur ce concept qui est important. Voilà un des exemples. Mais le deuxième qui me paraît le plus important, c'est que souvent on a l'impression qu'on arrive à saisir des inégalités par des inégalités salariales. On ne sommes pas dans une société de salariat, où on l'est partiellement. C'est-à-dire les salariés, dans l'ensemble de la population active, c'est 50% de la population active. Donc les travailleurs indépendants, quid des inégalités? Que ce soit les travailleurs indépendants structurés, les avocats, les médecins, etc., ou les travailleurs indépendants dans le secteur informel. C'est une nébuleuse. La nébuleuse est encore plus forte dans le monde rural. On ne connaît pas véritablement quels sont les revenus familiaux ruraux, exploitation, d'activités agricoles, etc., sauf évidemment celles qui déclarent son compte. Donc voilà des espaces qui, à mon avis, sont à comparer dans l'analyse justement des inégalités économiques en femmes. J'ajouterai aussi d'autres aspects, parce que c'est beaucoup sur les messages, plus que l'explication pédagogique qui est à donner à ces là. Quand on réfléchit sur les inégalités de niveau de vie, on utilise les enquêtes niveau de vie. Mais les enquêtes niveau de vie, quand elles saisissent soit par quintile, soit par décile, et à l'intérieur de ces quintiles et déciles, les inégalités hommes-femmes, elles analysent par la dépense. Et la dépense, premièrement de consommation, peut-être au-delà de la consommation, ou bien la non-consommation, c'est-à-dire les achats de biens durables, etc. Mais en amont, c'est quoi? D'où viennent ces revenus? Pour les femmes, disons, fragilisées, elles peuvent venir d'un soutien familial, elles peuvent venir de l'extérieur, de leurs enfants qui travaillent à l'extérieur, donc on n'intègre pas l'origine, enfin, disons, de la source de revenus, de la dépense des femmes. De la même manière, on ne prend pas en considération la question de l'épargne, qui est aussi un des secteurs d'inégalité extrêmement important. On avale très peu la revenu. J'invite, on pourrait multiplier des exemples comme ça. On a besoin dans l'appareil statistique de renouveler nos concepts, de renouveler les indicateurs pour une meilleure saisie des inégalités. Dernière remarque, c'est celle qui est liée à la redistribution. Ce que l'on appelle la redistribution, c'est le prélèvement que fait l'État à travers la fiscalité, et le réinjecte dans l'économie à travers la dépense publique. Cette composante qui est importante dans l'évolution des niveaux de vie, et peut-être aussi qui génère des inégalités. On ne sait pas quelle est notre inégalité dans la fiscalité. Et on dit, mais la fiscalité, c'est neutre, ça fera tout le monde. Mais on ne consomme pas, les femmes et les hommes ne consomment pas toujours le même bien. Où il y a des biens qui sont différenciés, où il y a des revenus qui sont exempts de prélèvements fiscaux, etc. Et la dépense publique, on profite, c'était à travers le budget, à qui profite la dépense en éducation, la dépense en santé, la dépense dans l'emploi, etc. Nous avons besoin d'indicateurs plus précis sur l'impact de la dépense publique sur la question des inégalités. Sur cette question-là, et c'est un sujet que tu connais très très bien, c'est aussi, depuis plus de 20 ans, il y a une intégration de la notion justement de réduire les inégalités à travers la dépense publique. C'est-à-dire que dans le budget public de l'État, on essaie d'orienter une partie de ces budgets et réduire les inégalités. Mais
Et j'aimerais bien savoir comment tu vois cette question-là d'orienter les dépenses publiques vers la réduction des inégalités et aussi quel est l'impact de ces pratiques, de ces stratégies et de cette dépense publique. Question extrêmement pertinente parce que quand on réfléchit sur les politiques publiques, évidemment, on les retrouve dans différents domaines, l'action publique, la santé, l'éducation, la création d'emplois, etc. Et quel est le cadre dans notre discours aujourd'hui où observer à la fois l'élaboration, le mécanisme d'élaboration et en même temps le mécanisme d'impact en fait de ces dépenses. C'est le budget. Parce que nous n'avons pas de cadre, disons, même le budget a fait un effort, un cadre de moyen terme qui est là, etc., d'ajustement. Nous n'avons pas de plan, nous n'avons pas de prospective. Donc on ne travaille pas sur des anticipations et sur comment anticiper, prévenir peut-être des inégalités hommes-femmes qui peuvent être choquantes à un certain moment ou qu'on peut recevoir comme un choc. Donc en fait, c'est le budget qui est l'instrument essentiel de l'action publique. Et effectivement, on a observé depuis 20 ans, depuis disons un peu plus de 20 ans, depuis les années des élections 2020 à 2025, le budget a fait un effort très important dans la réflexion sur sa réforme et sur une meilleure maîtrise de la dépense publique et sur les mécanismes qui doivent accompagner cette réforme. Je dégagerai 3 moments. Un premier moment, c'est à partir de l'intégration de ce qu'on appelle le budget axé sur le résultat, qui était concomitant à la réflexion sur le budget sensible aux gens. Et donc, il y a des dispositifs qui ont été mis en place. Vous savez, avec le gouvernement aussi. Avant oui, disons que ça a démarré avec le gouvernement Musky. Et c'est un gouvernement qui voulait préparé avant 2 ans avant, il faut le dire, il faut le reconnaître, mais en même temps, la mise en œuvre a été accélérée par l'arrivée du gouvernement Musky. Et qui était bâti sur un certain nombre de règles. Cibler la dépense, et dans ce ciblage, ce n'est pas uniquement un ciblage territorial et un ciblage social, c'est aussi un ciblage en faveur. Et donc, par conséquent, il y a des outils que l'on met en place pour pouvoir mesurer l'impact de ce ciblage. C'est évidemment la question du partenariat avec la société civile dans la concertation autour de l'affectation du budget. C'est le budget lié aux résultats. C'est les indicateurs de performance, c'est la déconcentration budgétaire. Or, tous ces instruments qui ont mis un temps délicat pour se mettre en œuvre et pour être appropriés par différents ministères. Parce qu'il ne suffit pas que le ministère des Finances élabore un schéma et des mécanismes, il faut qu'ils soient diffusés à l'ensemble. Évidemment, ça nécessite du temps. Et le temps, évidemment, n'a pas été utilisé dans les meilleures conditions, parce qu'on a choisi une formule qui est celle du point focal, genre, dans les différents départements ministériels, alors que peut-être qu'il fallait donner une plus forte présence à cette question de l'inégalité des genres pour sortir véritablement la dimension du budget par résultat à travers le secrétariat général des ministères ou la désignation d'une division ou d'une direction femme à l'intérieur de chacun des ministères pour veiller véritablement à la mise en œuvre. Donc voilà la première phase. La deuxième phase, c'était la loi organique des finances à partir de 2022 qui est venue encore avec d'autres instruments et qui a correspondu à quoi? Au moment où le Maroc s'est engagé sur la question des droits humains. Et c'était l'occasion de voir comment les droits humains, les politiques de droits humains peuvent être couplées à une politique de meilleur ciblage de la dépense publique à travers notamment d'autres instruments qui sont la sincérité budgétaire, qui sont à la transparence budgétaire. Mais en fait, tous ces instruments n'ont pas peut-être été pleinement mis en œuvre. Ce qui fait qu'il y a eu des avancées et des programmes, on est resté très en deçà des objectifs. Et le troisième moment, à mon avis, c'est celui d'il y a 2 ou 3 ans, où avec l'ONU-FEM, le ministère des Finances a mis en place un dispositif de marquage du budget. Le marquage du budget avec un certain nombre de critères de notation. Ça veut dire quoi? Marquage du budget, c'est des critères de notation des différents départements pour savoir si effectivement la cible qu'ils ont retenue, les indicateurs qu'ils ont mis en place, et en même temps le monitoring, c'est ce qui est plus important. Les indicateurs arrivent évidemment à avoir des impacts effectifs sur les indicateurs spécifiques. Voilà. Bon, il y a des progrès. Est-ce qu'il y a eu un impact? Il y a des progrès, mais c'est un travail en continu. Moi, je pense qu'il y a eu une lenteur dans la mise en œuvre véritablement de tout ce que ce bagage ou ces outils peuvent permettre, disons, parce que ça dépend de quoi?
Ça dépend premièrement, aussi le budget est très fluctuant en fonction de la contrainte. Donc on peut avancer des moments où on s'arrêter dans d'autres, ne pas maintenir le même souffle en fonction de la ressource disponible, en fonction des privés, en fonction de tout. Deuxième chose, à mon avis, c'est le budget est élaboré, pensé, conçu par le ministère des Finances. Et c'est la concertation entre les différentes administrations qui détermine. Et le rôle de la primature doit être fondamental dans la gestion véritablement. Au lieu de, je ne dirais pas de laisser le ministère des Finances là, sa fonction et sa mission, il ne faudrait pas qu'il soit au moudélia, pour ne pas utiliser un terme péjoratif, c'est-à-dire déterminant à ce niveau. Parce que la question n'est pas seulement des indicateurs et d'outils, c'est celle de la capacité de négociation entre les différents départements. Et le point évidemment les différents départements dans cette question. La dernière. Oui, bien sûr. Je pense qu'on n'est pas dans des silos. Juste à propos du budget genre. Je crois que c'est vrai, il y a un processus qui a été enclenché il y a déjà beaucoup d'années. On a des personnes ici présentes qui étaient vraiment derrière, qui ont fait un travail colossal, la visite de Judoun, les femmes. Mais malheureusement, le ministère des Finances s'est contenté de faire un rapport annexe qu'on a annexé à la loi de finances. Alors, c'est quoi? On devrait faire quelque chose de construit. Échangez entre vous. Voilà, non, justement. Et puis, il y a eu de bons élèves. Le ministère de l'Éducation nationale a été un des premiers ministères, justement, à s'impliquer, mais c'est resté plus lettre morte. Non, vous dites les focus, etc. Bon, c'est le ministère que je connais le mieux, mais ça laisse beaucoup à désirer. Vous avez tout à fait Que le Maroc est un pays de référence par rapport au budget genre. Il a été considéré comme parce qu'il était un des premiers à avoir mis dans. Je crois que nous n'avons pas maintenu ce souffle. Nous n'avons pas maintenu ce souffle et on a perdu à part à d'autres qui sont venus sur cette expérience marocaine, ils sont allés plus loin. J'avais malheureusement le temps, il me presse. Aussi. Alors, j'ai une dernière question. Une dernière question, vous pouvez aussi rebondir si vous voulez. C'est justement parce que vous avez parlé des départements. Est-ce qu'il y a une coordination entre ces départements et est-ce qu'on appelle une convergence pour ces départements au niveau de ces politiques publiques et ces dépenses publiques? Là, c'est la question effectivement sacrée, surtout si on réfléchit de manière holistique sur l'impact des politiques. Mais ça va. Comment ils sont encore? Nous avons parlé de l'instrument, mais il faut parler à travers l'instrument des jeux d'acteurs. Comment ces acteurs utilisent cet instrument et dans quel sens et avec quelle intensité et quelle rapidité et quelle efficacité. Or, dans ce jeu d'acteurs, nous avons évidemment une pluralité d'administration, une activité en termes institutionnels, de leur direction, de leur responsable, etc. Ça fait partie un peu du cycle politique qui est un peu normal. Mais quand on observe évidemment le mode de fonctionnement du mécanisme institutionnel genre, réduction des inégalités de genre, à travers le dispositif du budget, vous avez 3 ministères. Vous avez le ministère qu'on considère comme le ministère de portage, la famille. Le ministère de portage en fait, de cette politique, mais en fait, il est un portage au sens discursif du terme, de capacité à la fois ressources humaines et capacité moyenne. D'accord? Donc vous avez 3 ministères qui jouent un rôle très important dans l'évolution, dans le rythme évidemment de cette politique. Le ministère des Finances, dans un premier temps, bien sûr, et au-delà du ministère des Finances, le ministère de la Justice, rapport sur les questions de droits humains, etc. Et le troisième étant le ministère de l'Intérieur, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en fait, une politique d'impact budgétaire, c'est à 2 échelles. C'est le national et c'est le local. Et donc, à travers, évidemment, les collectivités territoriales, ils ont leur mot à dire sur le mécanisme du budget. Le budget local a été aussi avancé, on a essayé de travailler sur le budget local, soit en parallèle dans ces réformes avec le budget national. Malheureusement, cet effort n'a pas été encore. Et donc, en fait, vous avez une politique, vous avez un ministère de portage sans moyens, et vous avez 3 ministères qui sont les ministères de décision, finalement, dans la logique, évidemment, de la stratégie intégrée des égalités bancaires. Merci Séjaï. Je vais revenir vers vous à la fin pour des conclusions et pour des recommandations, mais je vais passer à cette j'ai donné.
D'abord, enfin, vous êtes cofondateur de l'initiative Kif Mama Kibaba. Les gens qui ne connaissent pas, est-ce que vous pouvez présenter d'abord cette initiative? Donc, bonjour tout le monde, merci d'être encore là. Je vois qu'il y a un peu plus de 50 personnes, donc c'est incroyable. Donc, je m'appelle Abdelmajid Boudni. Avant de vous présenter cette organisation, cette initiative, je voulais remercier Aïcha pour sa constance à vouloir réunir le mouvement féministe. Merci, puis désolé de ne pas avoir été là hier. Je sais que tu es fâché, mais désolé. Moi, je voulais réagir. Donc, Abdelmajid Boudni, je suis cofondateur de l'association Kif Mama Kibaba. Donc, je suis la seule présidente, il y a Rizlen, et puis il y a tous les collègues, les alliés, Abdelhak, Naïma, Fatima, etc. C'est une association qui a 2 ans et demi et qui est une sorte de convergence d'incubateurs des ce qu'on appelle des nouvelles générations féministes. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Parce que je voulais faire quand même un petit avant-propos par rapport à la journée, ce que j'ai pu entendre. Alors, passer après vous, c'est difficile. Donc, il y a un avantage, c'est que je peux parler avec le cœur. C'est nous. Et déjà, je voulais te dire que depuis ce matin, je vois toute la richesse, la profondeur, les connaissances qui sont développées par tous ces militantes, chercheurs, académiciens. Et je me dis que finalement, on peut peut-être y arriver. Que cet enjeu d'égalité, on peut y arriver parce que si on ne peut pas passer par la porte, on va passer par la fenêtre. Si on passe pas par la fenêtre, on va creuser sous les maisons pour y arriver. On va y arriver, j'en suis sûr. Et je vois la nécessité, là, depuis ce matin, je me dis, il nous faut une école du féminisme ou des féministes. Il y a tellement de choses qui pourraient se transmettre. Il y a un enjeu là. C'est vrai, il y a un enjeu charnière. Alors, j'en profite parce que c'est 40 ans cette année, il y a un anniversaire un peu particulier. Joyeux anniversaire à la TFM, c'est 40 ans cette année. C'est quand même, donc on peut applaudir quand même. On peut se réjouir, on peut célébrer. 40 ans, c'est pas rien. Donc, moi, Majid, je suis dans le prolongement de ce féminisme qui n'est pas mort. On ne va pas mourir. Il est en train de renaître avec de nouvelles formes d'engagement, de nouvelles générations, parce que le temps social, c'est un temps d'adaptation, de confrontation des idées, et puis des différentes formes d'engagement, donc c'est super important. Donc Kif Mama Kibaba, on est né, alors par ailleurs je suis directeur de l'association Média et Culture, qui est un centre d'éducation sur la masculinité et la justice de genre. Les autres membres, il y a des gens qui sont issus des entreprises, du social, du droit, voilà. Donc, c'est un florilège de talents, de femmes et de garçons talentueux qui ont envie de se questionner sur comment aujourd'hui on peut avoir un autre récit, un autre narratif auprès du jeune public, mais des médias de masse. Alors effectivement, on voulait sortir un peu des sentiers battus, des simples plaidoyers, mobilisation, sensibilisation. Il faut savoir qu'effectivement, Kif Mama Kibaba, ça a été plus de 200 concurrences médiatiques en 2 ans. C'est une des associations aujourd'hui référencées sur Google, enfin sur tous les médias. Mais c'est pas venu par hasard, parce qu'on a une excellente présidente. C'est parce qu'il y a eu un travail de déconstruction et de réflexion sur la posture et comment on pouvait parler aujourd'hui aux médias. Et c'est important. Parce qu'effectivement, les médias, ils agissent en profondeur sur les stéréotypes. Et puis, avec l'avènement quand même d'Internet. Parce que aujourd'hui, tous les jeunes avec qui on travaille, là, le principal pourvoyeur d'informations, c'est les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, comme on les connaît, les sources ne sont pas fiables, tout le monde peut prendre la parole. Et puis, si vous regardez un peu sur Internet, aujourd'hui, ce sont les algorithmes qui font la loi. Je parle hors cadre des lois de chaque pays. Aujourd'hui, on est dans une situation mondialisée. Donc, sur l'Internet, on trouve beaucoup de narratifs qui sont patriarcales. Mais il y en a beaucoup parce que nous, on s'est beaucoup tu depuis 2013-2014, depuis l'avènement des réseaux sociaux. Et il est important d'avoir du narratif, c'est ce qu'on essaye de faire. Donc, on s'est dit, il y a une faiblesse au Maroc. On a des médias qui sont en train de se professionnaliser, des journalistes qui sont en train de se professionnaliser. Après, on peut juger de la qualité ou pas des journalistes. Mais on s'est dit, peut-être que nous, comme association, on peut leur apporter un argumentaire. C'est-à-dire qu'il faut qu'on devance l'actualité. Et c'est ce qu'on fait depuis 2 ans, avec toute la bande, des jeunes et moins jeunes. Et on s'est dit, il faut incarner ce visage, cette voix, il faut qu'il y ait une voix.
Donc on a eu la chance d'avoir Isabelle comme présidente et puis qui pouvait avoir ce côté un peu qui plaisait aux médias. Donc on a travaillé cette carte-là, c'est vrai, on est très pragmatique. On est une génération un peu pragmatique. Et on s'est dit, il faut leur donner l'argumentaire. Donc dès que Sa Majesté le Roi a évoqué la question de la Moudawal, on travaillait déjà dessus. Mais on s'est dit, comment on va fournir l'information continue aux journalistes pour pas que ça soit la même chose. Parce qu'il faut se rendre compte, quand vous parlez avec un journaliste, il reçoit, quand il y a une actualité à la Moudawana, 30, 40 communiqués de presse. Il reçoit souvent les préconisations. La moitié des journalistes ne vont pas forcément comprendre ce qu'on veut. Donc ce qu'on fait, c'est qu'il faut aller les voir, il faut leur donner du temps. C'est ce que fait les personnes qui sont en charge de ce boulot-là, c'est un boulot très particulier. Et puis on a des jeunes en back-office qui essaient d'innover, qui essaient de se dire comment on peut créer une communauté. On ne cherche pas à être visible sur les réseaux sociaux. On a une communauté de 9 500 personnes sur notre compte Instagram, mais c'est des personnes de qualité. On ne veut pas 100 000 personnes pour dire qu'on influe. On a des journalistes, on a des gens, des artistes, on a des gens d'entreprise, et c'est des gens qui nous aider, qui nous accueillir. Donc il y a une personne ici que je veux saluer, c'est Samuel, qui nous a appuyés sur la campagne de Wana Katsina l'année dernière. C'est des gens issus de l'entreprise, des citoyennes, des citoyens qui sont venus mettre en œuvre leurs idéaux, aussi leur projet de société. Donc on a eu une très belle campagne avec des influenceuses, des influenceurs, des artistes, des panneaux publicitaires dans tout Casablanca pour ça coûtait de l'argent, mais on a pour 0 dirham, il y a eu beaucoup de volonté. Et ça aurait été impossible de le faire pour une organisation. Donc c'est toujours essayer d'innover, essayer de penser demain. Donc Yves Maman Kibaba, c'est pas que de l'information où on travaille beaucoup sur le terrain. Peu de gens le savent, mais on a un cercle des femmes, qui s'appelle Les Mains, porté par Fatima, notre animatrice sociale et d'autres. Et en fait, on a essayé de penser, par exemple, comment on peut accompagner les femmes et les filles aujourd'hui, au-delà des centres d'écoute, qui aujourd'hui sont très difficiles à faire vivre. Il faut appeler un chat. Combien d'associations ont ouvert les centres d'écoute et ils se ferment au bout d'un an, 5 ans, 10 ans. Et on s'est dit comment créer des cercles de solidarité active entre femmes, où toutes les femmes sont accueillies, où toutes les solidarités actives peuvent être créées au niveau de ces cercles des femmes. Donc il y a un psychologue, il y a une juriste, il y a plein de bonnes volontés aussi, il y a des gens qui nous prêtent des salles, il y a des profs de yoga qui donnent des cours de yoga gratuits, il y a des profs de beauté. Donc ça, on expérimente ça, on est content parce que peut-être qu'on va ouvrir un cercle des femmes dans la région du Crous. Donc bravo à ceux qui travaillent sur ce projet. Donc on est ancré sur le terrain. Quand Rizane parlait ce matin, elle est partie à Agadir, effectivement, du coup on n'en fait pas de reportage. Elle est partie dans la région de Sousse, elle est partie rencontrer les femmes agricoles. On s'alimente de ça pour créer du narratif, pour connaître les contraintes, et on essaye modestement, mais vraiment très modestement, d'essayer de faire le débat. Et effectivement, bon, je ne vais pas nous jeter des fleurs, mais effectivement, on arrive des fois à ce qu'il y ait des articles de presse qui traitent l'actualité d'une certaine manière, parce qu'on a su alimenter, puis confiance avec les journalistes. Et ça, c'est super important. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'organisations qui me disent pourquoi nos communiqués ne sont pas diffusés. C'est ça. Il faut une relation de confiance. Il faut que le journaliste, le média qui accueille, il soit dans une sorte de relation continue. Et c'est un peu fluide. Donc, Kismama, tu vas voir, c'est un peu cette réalité. Alors, effectivement, l'enjeu aujourd'hui, c'est de travailler ces stéréotypes. On a vu le choix. Il faut qu'on fasse une sorte de front commun. Le front commun. On l'avait prévu en 2014, on n'a pas été entendu. L'année prochaine, ce sont les élections. Énormément d'enjeux vont être posés sur la table. Énormément de stéréotypes vont être encore développés, etc. Parce qu'il y a plein de débats sur la réforme du code de la famille, les partis politiques sont partis pour travailler, et chacun avec son idéologie, la presse. Mais si on ne fait pas front, si chacun de notre côté, on fait les mêmes choses, si chacun de notre côté, on n'arrive pas à se mobiliser ensemble, au moins on est médiatique, au moins pour raconter un autre récit, un autre narratif. Même toi, tu as cru qu'on était mort. Alors qu'on n'est pas mort, on est là. Sauf qu'on n'est pas unis. On n'arrive pas à se réunir. Moi, je te taquine. La mort lente, qui reprend un vieux article sur le nationalisme marocain. C'était pour te taquiner. Mais j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont dit de taquiner, donc c'est fait avec beaucoup d'amour. Et puis la question des hommes, elle est essentielle. C'est le piège.
Très honnêtement, il était avec nous pendant le Ramadan. Il a animé un débat, un atelier d'idées avec les partis politiques qu'on a fait pendant le Ramadan. On le remercie parce qu'il est toujours disponible pour aller, il donne de son temps et c'est toujours appréciable. Donc, ici, ce que je vous dis, c'est pas l'histoire de Kif Maman qui le bat seulement. C'est le pont générationnel qui a à approfondir. Moi, j'invite à réfléchir sur l'école du féminisme. Il faut qu'on ait une école. On a besoin. Il y a plein de choses que j'ai appris aujourd'hui. Alors, ça fait 30 ans que je travaille sur ces sujets. On a besoin de se retrouver, d'apprendre, d'échanger des connaissances. Il y a eu je sais qu'il y a eu des tentatives numériques dans une femme d'essayer de développer des ressources. C'est très difficile. Mais il nous faut quelque chose de physique. On peut envoyer nos animatrices sociales, nos animateurs, nos cadres. Il faut trouver quelque chose on ne perd pas la mémoire. Parce que tout ce qui est présenté depuis ce matin, il ne faudrait pas que ça soit perdu. Et le risque, malheureusement, c'est qu'on travaille avec cette génération, on fait une trentaine d'ateliers, on travaille des campagnes avec nos amis de la DFR et de Médias et Culture. Donc on entend ce qu'ils disent. Il y a énormément de choses qui se perdent. Et il ne faudrait pas le perdre. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Malheureusement, il y a le temps qui nous presse énormément. Je pense qu'on va avoir. On peut pas. Là, pas du tout. Non, c'est tombé sur ce panel parce que pas les absents, mais les derniers ont toujours tort. Et là, on était le dernier panel, donc forcément, on va prendre 2-3 questions, s'il vous plaît. 2-3 questions, pas des interventions, des questions, et on va y répondre rapidement, comme ça, on peut passer à la clôture de ces assises. On va commencer par Madame. Oui, là. Voilà. Des questions, Madame. On va prendre des questions groupées, comme ça, on y répond de manière groupée. Madame. Madame. Qui encore? 4 questions, voilà, déjà voilà. Madame. Oui, bonjour. Je voulais rajouter quelque chose à propos de l'analyse que vous avez faite, Madame Lemrini, sur les médias, la responsabilité des médias dans la dénonciation des stéréotypes de genre. Je suis moi-même journaliste, donc je connais un peu ce sujet. Les affaires de violences sexuelles et de violences sexistes en général sont sous-traitées par les médias au Maroc et elles sont maltraitées. La question des féminicides est quasiment invisible, personne n'en parle, ou très très rarement. Et moi je voulais juste vous partager une petite analyse. Pour qu'une affaire de violence sexuelle soit médiatisée, j'ai repéré en fait 3 éléments. Il faut qu'il y ait une vidéo pour susciter du buzz, parce que les gens sont voyeuristes, donc forcément ça. Quand il y a une vidéo, par exemple, d'une femme qui a été jetée dans un puits vivante, c'était il n'y a pas très longtemps, il y a une vidéo, là il y a eu quelques articles. Le deuxième facteur, c'est la participation d'une star dans l'affaire de violence sexuelle. Donc quand on a un chanteur qui est impliqué, ou un acteur, un artiste, là on va avoir une couverture médiatique. Et c'est très malheureux en fait de voir ça parce que c'est pas juste une question d'éducation, je pense. Enfin, évidemment, ces choses-là, si on pouvait les apprendre aux apprentis journalistes, comment traiter une affaire de violence sexuelle, ce serait génial. Mais il y a aussi une question de volonté personnelle de ces journalistes à aller investiguer sur le terrain, à faire le travail en profondeur pour connaître les tenants et aboutissants de ces affaires. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Ça marche normalement. Ta voix est portée. Madame Lemrini, vous évoquiez l'étude de la HACA. Je voulais juste attirer l'attention de l'assistante sur un fait, l'invisibilisation par les partis politiques et les syndicats des femmes. On sera bientôt dans une période électorale. C'est intéressant de savoir que les femmes sont ainsi invisibilisées par le fait des partis politiques quand ils doivent envoyer ou désigner un communiquement au nom de leur parti, ils désignent un homme. Les statistiques de la dernière étude nous montrent qu'en période électorale, les femmes n'ont représenté que 9% en 2011, 13% en 2016 et 19% en 2015 et 2021. Ça veut dire quoi? Que le temps de parole en période électorale
électorale est monopolisée par les hommes à 80% dans les médias audiovisuels. Alors, tout à l'heure, on parlait, on pointait quelque peu l'État, etc. Mais il faut savoir aussi que les corps d'intermédiation aussi participent à cette invisibilisation. Merci. Je voudrais profiter de cette petite minute qui me reste pour justement interpeller la salle. Les discriminations que traversent les médias, par exemple télévisés, à travers ne serait-ce que les feuilletons ramadanesques, toutes ces discriminations qui passent en silence, comment nous, société civile, devrions combattre ce genre d'agissement, comment faire de la télévision le porte-parole de l'égalité et de la culture de l'égalité pour toutes et tous, et faire régresser ceux qui veulent nous faire régresser. Merci beaucoup. Merci. Dernière question ici. Ma question est pour mon ami Serapi. En 2006, j'avais lancé son initiative de gendarisation du budget. Et puis, vous avez entrepris vous-même une étude de terrain sur la gendarisation du budget au niveau des collectivités locales. Et pour que nos amis comprennent l'enjeu, sur une entreprise de 500, enfin une commune de 500 000 habitants, un peu plus, 527 000 habitants, a pour budget genre 5 000 dirhams par an. Faites le calcul. Et je voudrais savoir, où on en est aujourd'hui, cette étude, on a parlé d'impact tout à l'heure, cette étude a-t-elle un impact sur les PCD ou PDC ou sur les programmes régionaux de développement? Merci beaucoup. On peut demander une dernière question. Quelle serait la dernière question? Bonjour tout le monde, je suis Bicha Rose, point focal genre du ministère chargé de l'habitat et de la politique de la ville. C'est pour, en fait, mon intervention, c'est juste pour confirmer un peu ce qu'a dit M. Jaidi. Alors, nous, en tant que ministère, oui, c'est le point focal genre qui a hérité de la mise en œuvre, de l'élaboration et de la mise en œuvre de la stratégie en matière d'intégration des gens au sein du département. C'était très dur au départ, parce qu'il a fallu d'abord comprendre ce qu'on nous a demandé, ce qu'on attend de nous. Et après, on a cherché à nous faire aider. Et Dieu merci que ONIFAM existe au Maroc. Parce que sans ONIFAM, on n'aurait pas pu comprendre et pouvoir réfléchir ensemble et chercher un peu ce qui se fait ailleurs pour essayer de le mettre en œuvre au Maroc. Donc on a travaillé énormément sur cette question depuis 2017. On a travaillé sur la question de la femme dans l'espace public en lien avec la politique de la ville. Sachant que l'espace public, ça ne concerne pas uniquement un seul département, mais c'est intersectoriel. Et c'est cette intersectorialité qui manque au Maroc. Jusqu'à présent, dès qu'on parle de la politique de la ville, on pense à un seul département, or c'est pas ça. Donc il y a des outils, il y a des études, il y a des guides, il y a énormément de choses qui sont publiées, il y a beaucoup de sensibilisation que nous faisons pour les acteurs locaux. Et par rapport à la budgétisation sensible au genre, nous faisons partie des départements pilotes qui sont accompagnés par ONIFAM et le ministère des Finances. Et on en est encore au début du processus qui va être très long parce qu'à chaque atelier organisé, on se dit comprendre un petit peu qu'est-ce qu'on va faire, mais une fois devant la paperasse administrative compliquée, on revient à la case départ, donc on avance. Mais, Merci.
Merci beaucoup. Il y a deux demandes de questions, mais on va le. Madame, et après là. Merci, Risa Bouzayachi. Je voulais juste attirer l'attention sur un point qui est nous, en tant que société civile, association féminine, et je suis tout à fait d'accord, la présentation de Femina est excellente. Maintenant, nous, en tant que mouvement féministe qui voulons mener des actions, influencer, sensibiliser, etc., eh bien, quand on organise des manifestations, et quand on appelle la presse ou les médias, ils ne viennent que quand il y a un officiel. Sinon, ils sont pratiquement jamais là. Maintenant, peut-être qu'avec Kif Mama, Kif Baba, on va commencer à faire appel à vous pour que vous nous ameniez les journalistes. Non, mais c'est un point, parce que comment voulez-vous qu'on soit écouté, entendu, qu'on puisse intervenir et aider, accompagner, si malheureusement les médias ne sont pas. Voilà. Et c'est très souvent le cas. Merci beaucoup. On se trouvera. Merci, c'est juste une présentation de comment arriver. Donc, en écoutant toute cette richesse de propositions, de discussions, de témoignages, etc., je me dis, la société civile, nous, les associations, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement et qu'est-ce qu'on peut proposer? Il y a deux choses qui me paraissent intéressantes. C'est comment rentrer dans les écoles avec ce qu'on fait. Donc là, je pense qu'il y a un travail à faire, une mobilisation à faire pour les associations qui peuvent le faire. La deuxième proposition, c'est comment traduire nos actes en podcast, en film, en je ne sais pas quoi, et qu'on peut partager avec la population. Donc voilà. Merci beaucoup. Et Madame Jaria, dernière question. أمينة زوال مع جمعية صوت المرأة الأمازيغية. أنا عندي واحد السؤال لأمينة. هضرتوا على الإعلام، ولكن أنايا بصفتي كنشتغل مع الإعلام الأمازيغي كنلاحظ بأن الإعلام الأمازيغي كيمرر مغالطات، كيمرر لا مساواة بين الجنسين في مجموعة ديال البرامج لا التلفزية ولا راديوفونيك. واش وحنايا في جمعيه صوت المراه الامازيغيه كنا قمنا بواحد ان اتوليي دو فورماسيون بور لي جورناليست فام اي في، وكنا طلبنا واحد 20 درنا ان ابيل وهذا وخدينا لوطيل اي تو بور فير هاد لا فورماسيون سور لي دروا دي فام، الحقوق الانسانيه للنساء. وجاونا 3 ديال لي جورناليست من اصل 25. واش ما كايناش شي مبادره؟ لان حتى هذا الاعلام الامازيغي اللي هو اعلام امازيغي ولكن اللي كيمرروا راه مغالطات، يعني ضد حقوق النساء، ضد حقوق الانسانيه للنساء. واش ما كايناش une stratégie de formation pour هاد لي جورناليست؟ Merci beaucoup. Merci. Alors, la mienne. Les réponses. Aux éléments. Le temps de parole, il y a des personnalités publiques. Vous avez entièrement raison. Ça veut dire que souvent, on fait la remarque aux opérateurs pour leur dire ما تقدمتوش بزاف، يعني باش توصلوا واحد على الاقل سو كريتيك اللي هو ديال لو تيير. يعني تقول حنا عيطنا لهم وطلبنا من الحزب الفلاني والحزب الفلاني باش يدخلوا من خلال النساء، ولكن ما عندهمش سلطه على الاحزاب السياسيه. يعني هي مسؤوليات مشتركه، ولكن بعض المرات كتلقى هما كيجيو نساء، كتكون نساء وكتشوف لي ستيريوتيب ديال الجورناليست. لما كيسولوا الراجل، الا كان عنده راجل كيسولو غادي يقول له شنو رايك في يعني في السياسه الفلاحيه ديال البلاد. ملي كيجي المراه كيقول لها كيفاش كديري باش تربطي ما بين المسؤوليات العائليه وما بين المسؤوليات السياسيه؟ وهي un petit peu يعني c'est toujours le cercle vicieux. Pour les questions de violence, si j'ai bien compris, c'est vrai que les traitements ne sont pas. Souvent, il y a beaucoup d'émissions à la télé qui traitent des questions de violence, ولكن بعض المرات justement كاينين مغالطات. غنعطي مثال. بعض المرات يعني تيكون الصحفي مزيان وغادي الى اخره وعارف بان كاينه لا لوا، كاين القانون وكاين الدستور وكاين لا ديكلاراسيون دي ناسيون يوني كونتر الى اخره، ولكن كيجي واحد الروس يقول راه كاين الرجال كيهربوا بعيالاتهم. Ça veut dire qu'il n'a rien compris. لأن العنف اللي حنا كنتكلموا عليه هو
يمارس على النساء لأنهن نساء. C'est pas une question de personne, c'est une question de système, c'est le patriarcat, c'est que les hommes contrôlent les femmes. C'est pour ça que وكاين شي جمعيات خدمات ديال جمعيات يعني رجال ضحايا العنف الى اخره. Alors que bon, oui, bien sûr qu'il doit y avoir. ولكن ce n'est pas les violences fondées sur le genre. Donc, alors une troisième chose concernant les fictions. Même les fictions, les créateurs تيقول لك لا حنا ما نقدروش حنا مبدعين خلي دابا الاخبار حنا مبدعين وحنا لا كرياسيون حره. لا سيدي ما لا كرياسيون ماشي حره. Il y a un syndrome qui est connu parce qu'il y a des grilles aujourd'hui qui sont à la disposition des réalisateurs, des scénaristes, pour pouvoir te prendre en considération les questions de lutte contre les stéréotypes. Il y a le syndrome de la schtroumpfette. Les schtroumpfs, c'est les schtroumpfs. Alors, les schtroumpfs hommes, il y a le sage, le bricoleur, mais quand il y a la schtroumpfette, c'est la femme du groupe. C'est la femme alibi. C'est il y a هذو مرة جابوها لنا يشتروا في معرض دولي. Il faut avoir un regard critique par rapport aux schtroumpfs. Le syndrome des schtroumpfs, c'est devenu un élément plus gris que des spécialistes ont élaboré pour que justement ceux qui produisent la fiction puissent aussi intégrer la dimension. Thomas, oui, nous pouvons faire beaucoup de choses. Il y a beaucoup de. On n'aime pas parler de génération de féministes. Ce n'est pas une question d'âge. C'est des vagues, si vous voulez. La DFM va célébrer ses 40 ans. Il y a Ifma qui a été créé. Donc, c'est des vagues de féministes. L'essentiel, c'est que nous partageons toutes le même objectif. Alors, voilà, les façons de faire, et même les façons de faire, il n'y a pas de façon qui soit obsolète et des façons qui soient meilleures. Aujourd'hui, la technologie, elle arrange beaucoup de choses. Mais le plaidoyer est une question très importante. La réforme de le plan d'action, il fallait faire du plaidoyer. Intégrer l'harcèlement sexuel sur le cours du travail, ça a demandé 1 an et demi de va-et-vient, on a plusieurs façons de faire, il faut les valoriser, mais nous partageons toutes et tous le même. Donc il va falloir continuer à travailler ensemble. Une dernière chose que je aujourd'hui, le sexisme le plus dangereux, ce n'est pas le sexisme agressif. C'est ce qu'on appelle le sexisme bienveillant. Si vous me direz, c'est une façon de valoriser, de survaloriser les femmes, alors un bonhomme qui dit oui, c'est du sexisme rendu positif. Mais il est plus dangereux. Parce que il reproduit le sexisme, c'est donc le sexisme bienveillant, il existe dans la littérature. Vous pouvez cliquer et voir ce que c'est et les dangers du sexisme bienveillant. Parfois on se dit mais oui, mais c'est bien, ils ont, alors que ce n'est pas ça. La formation, oui, j'en ai fait mon plaidoyer. Un journaliste, il faut que الموضوع ديالو غيوجدوا على اي حاجه يوجد الدوسي ديالو يوجدوا بالقواعد ça demande du temps. Le genre ou la question de l'égalité ou la lutte contre les stéréotypes, ce n'est pas quelque chose qu'on greffe sur une pratique traditionnaliste. Non, c'est quelque chose de transversal, c'est un état d'esprit, si vous voulez. Et ça demande une prise de conscience, un travail sur soi, écrit, et un travail collectif aussi, parce qu'on ne peut pas produire des choses tout seul. Ça demande beaucoup de sensibilisation, beaucoup de formation. Alors, qui doit former? Les institutions badaniques, les normalement, les opérateurs eux-mêmes sont les régulateurs aussi doivent. Mais donc, je crois que la question de la formation et de la sensibilisation, vous pouvez former très bien quelqu'un, mais si lui n'est pas convaincu, ce n'est pas la peine. Donc, il faut qu'il y ait cette conscientisation et qu'il y ait ce lien vraiment très fort entre
importante parce que c'est l'outil de la décision publique, c'est vrai. Mais on devrait penser aussi à d'autres outils, surtout si l'on veut raisonner sur le moyen et long terme. Or, le Maroc n'a pas, malheureusement, il a perdu cet outil qui est celui de la planification. Il aurait pu penser à reformuler la planification, pas celle d'il y a 20 ans ou 30 ans, si c'est content, mais celle qui est adaptée à une vision stratégique. C'est besoin aussi d'outils d'anticipation du changement. Maintenant, comment, le budget genre, quel résultat il a donné? Il y a eu des progrès, cela est certain, mais ça reste très insuffisant par rapport aux attentes qui formulées sur ce domaine. Quelles que soient les évolutions internes des mécanismes et de leur progression, parce que justement, ce processus devait être approprié par les départements ministériels. Pour qu'il soit approprié par les départements ministériels, il y a une question de formation, il y a une question aussi de volonté de s'approprier, parce que de l'information, vous pouvez avoir des programmes de formation, vous ne pouvez pas avoir de volonté véritablement de vous approprier ces outils. Et donc, l'intérêt, c'est de pouvoir réfléchir à un mécanisme qui soit un mécanisme d'évaluation, justement, de ce budget. Genre, qu'est-ce qu'il a donné, qu'est-ce qu'il n'a pas réalisé comme objectif, et quels sont en fait les défis d'aujourd'hui à partir de cette nouvelle approche qui me paraît extrêmement intéressante. C'est vrai que quand on observe ces dernières années, on voit que la logique de l'affectation, en tout cas dans les discours budgétaires, dans le discours de la loi de finances, dans le discours du rapport fin genre, c'est chaque administration doit faire premièrement un diagnostic sur la situation genre dans son secteur. Deux, une fois le diagnostic établi, proposer un certain nombre de programmes d'action qui soient en alignement avec la politique gouvernementale. Trois, définir les indicateurs qui permettent justement d'atteindre les objectifs signalés ou disons choisis à partir de cette démarche de programme ou d'action. Et troisième lieu, la chaîne de la décision. C'est ça ce qui est le plus important. Parce que la chaîne de la décision, c'est qui prend la décision pour véritablement que ce programme ou cette action soit, même si elle est fondamentalement définie pour un programme de réduction de mobilité des gens, elle est réalisée à 100%, à 40%, à 30%, quelles sont les contraintes qu'elle a rencontrées, etc. Donc ce processus, dans sa configuration, il est acceptable, il n'est pas contestable, mais dans sa mise en œuvre, il y a peut-être un hic ou un problème. Non seulement parce que les administrations évoluent à des rythmes différents, mais parce que peut-être aussi il y a le monopole de la décision face sur les finances publiques. Le monopole de la décision, c'est-à-dire, avant d'établir évidemment le diagnostic de la réalité, est-ce que ces programmes qui sont présentés par les ministères sont validés à l'échelle du ministère des Finances? Parce qu'il y a une négociation sur le budget, il y a une négociation sur les priorités. Or, les priorités des ministères peuvent ne pas être vues comme étant des priorités par le ministère des Finances. Si vous ajoutez à cela que dans ce processus d'élaboration, il y a d'autres acteurs qui doivent intervenir. Le premier acteur, c'est le Parlement. Où est le Parlement dans cette logique, justement, de suivi de l'égalité des genres? Est-ce qu'il a les compétences? Il a les compétences, il a légal, mais s'il a les compétences humaines lui permettant de jouer pleinement son rôle d'interpellation des administrations, d'interpellation du ministre des Finances sur ces logiques. Voilà la raison. Ajoutez à cela, on citait le rapport budget-genre qui est très, très intéressant. À la limite, en temps, moi je suis annuellement, je continue de suivre annuellement ce rapport. Mais parfois, vous êtes pris par une lassitude, parce qu'il y a du répétitif l'année et l'autre. Vous ne voyez pas véritablement le saut qualitatif dans les indicateurs ou le saut qualitatif dans les politiques publiques réalisées par telle administration ou par telle autre. Donc, en fait, ce débat est aussi appuyé par le budget citoyen. Alors, quand vous analysez le budget citoyen, alors là, c'est encore plus, je dirais, plus en deçà, en deçà de ce qui est attendu. Voilà enfin la réalité des choses. Évidemment, au niveau local, on est encore plus aggravé parce que la réforme du budget local et des stratégies de long terme dans le développement, des collectivités territoriales, que ce soit à travers des SAP ou à travers des plans communaux de développement, elle a eu un décalage dans le temps par rapport à ce qui était fait au niveau national. Parce que justement, les deux logiques répondaient deux ministères différents. Le ministère de l'Intérieur et la logique.
des budgets et des plans ils sont conçus selon des mécanismes que vous connaissez, qui ne sont pas nécessairement qui sont les plus transparents, non seulement dans l'affectation de la ressource, mais aussi dans les modalités d'évaluation de la dépense publique au niveau local. On a déjà un problème d'évaluation de l'impact des dépenses au niveau national, au niveau local, c'est encore pire. Maintenant, à partir de là, quelques conclusions, très rapidement, peut-être des pistes de réflexion pour nous, pour l'avenir. Il y a un besoin de renforcer notre capacité d'analyse à travers une meilleure connaissance des inégalités. Même s'il y a eu beaucoup de progrès dans les indicateurs sociospécifiques doivent être revus, repensés en fonction de cette dynamique complexe de la réalité sociale. Ça, c'est un premier aspect. Il y a encore des zones d'ombre que j'ai évoquées tout à l'heure, des zones d'ombre, même sur les indicateurs classiques, pouvoir les adapter à une réalité en mouvement. Ça, c'est la première des choses. Deuxième, c'est quels sont les ajustements à apporter aux mécanismes institutionnels de concertation entre les acteurs et d'implication dans la décision publique d'acteurs du secteur privé. C'est-à-dire qu'il y a aussi un problème, c'est le fait que les acteurs de la société civile sont consultés. Est-ce que c'est consulté au sens de concertation? Est-ce que c'est consulté tout simplement vous écoute? Mais voilà un des problèmes qui se pose dans la dynamique de la relation entre la société civile, le mouvement, l'espace politique et l'espace gouvernemental. Ça, c'est un des grands problèmes. Et aujourd'hui, puisqu'on pense depuis quelques années, 2 ou 3 ans, sans arriver à accoucher de cette réforme du dialogue social nouveau, modernisé, peut-être faut-il penser au-delà du dialogue social entre partenaires classiques, syndicats, partis, gouvernements, autour d'un certain nombre d'objectifs, qu'elles soient liés au salaire, qu'elles soient liés aux inégalités, qu'elles soient liés à la retraite, mais aller vers un dialogue sociétal qui ferait intégrer dans un mécanisme aussi ouvert la société civile. Parce qu'aujourd'hui, peut-être que les syndicats et disons pas le patronat, non, elles ont une légitimité peut-être, mais ils n'ont pas une crédibilité, une audience leur permettant d'être les seuls porteurs de la voix, disons, de la société d'une certaine manière. Donc réfléchir à une modalité de cette nature que je fais. Il y a aussi une question, je ne sais pas, on l'avait débattu, l'autorité paritaire, qui est une décision constitutionnelle. Voilà. On attend depuis quand? Depuis 12 ans, 13 ans, voilà, depuis 12 ans, 13 ans. Qu'est-ce qui explique enfin ces retards dans la mise en place d'un certain nombre de mécanismes qui peuvent avoir un rôle à jouer, qui devrait avoir un rôle à jouer dans la lutte contre la discrimination? J'ajouterai évidemment la question de la traçabilité et de la redevabilité. La question des inégalités de genre n'est pas celle uniquement de l'administration ou même de l'implication du secteur privé ou des acteurs sociaux. C'est aussi celle d'un certain nombre d'organismes qui doivent veiller sur la gouvernance. La Cour des comptes doit avoir un rôle aussi dans ce domaine. C'est extrêmement important sur la question de la redevabilité. Voilà quelques aspects qui me paraissaient extrêmement importants, sur lesquels on ouvre des pistes plus. Merci beaucoup. Un dernier mot, Samuel. Merci. Moi, je veux revenir sur la question des violences dont qu'a évoqué Camilla. C'est une question primordiale. On voit la société évoluer, les formes de violence aussi évoluent. Aujourd'hui, on parle beaucoup de violence basée sur le genre, facilitée par les technologies. Donc là, c'est un pan nouveau qu'il va falloir écouter. Donc on espère que nos amis de la DFM plaider pour amplifier les données sur cette problématique. J'allais dire l'État, les décideurs, ils ne vont pas avoir le choix. Parce qu'il y a une violence dans l'espace numérique et digital chez les jeunes. Et bon gré mal gré, on va devoir y aller parce que c'est tous les jours où il y a des affaires. Et ce matin, j'entendais la ministre parler, j'ai trouvé un peu les féliciter d'ailleurs, en disant que je trouvais son discours très juste. Mais je pense qu'elle est réaliste et qu'ils voient qu'ils n'ont plus le choix. Parce que ce qui se passe sur la toile, ce qui se passe sur les réseaux, on ne peut plus le cacher. Avant, on avait cette capacité à faire des rapports sur rapports, et il y a plein d'indicateurs. Vraiment, il y a des choses, enfin, je ne suis pas un érudit, hein. Il y a des choses que je dis, attends, ça fait longtemps que mais je suis quand même les indicateurs, oui, ben je sais. Mais il y a plein de choses, j'ai l'impression qu'on est top dans le monde, et d'ailleurs, quand on va sur la scène internationale, on est à New York avec les jeunes, on
on est bon là. Franchement, il y a des rapports, il y a des indicateurs, il y a des outils, hein, c'est très actif. Par contre, quand il s'agit de changer les lois, c'est difficile. Là, juste, moi je sais, il y a une chaîne de télévision, je ne vais pas dire son nom, mais nationale. Elle est venue nous voir. Il n'y a pas 36 000. Enfin voilà, un pique-nique, c'est toi l'embrouille. Elle est venue nous voir en disant on a besoin de faire des portraits, etc. On peut traiter l'héritage, un peu les divorces. On a dit on aimerait bien traiter la question de l'ADN parce que dans cette question de l'ADN, il y a un truc très paradoxal. Et là, c'est le sujet du patriarcat. Parce que dans l'ADN, il y a des gens qui. Non, on ne peut pas. On a essayé avec les liens d'essayer de parler de cette histoire d'ADN. Non, on ne peut pas. On voit qu'il y a des sous-jacents du patriarcat dans les décisions. D'ailleurs, on voit bien dans la sociologie, la morphologie des partis politiques, comment ils s'adressent à la population, etc. Mais il n'y a plus le choix. Donc, je pense qu'il faut changer, il faut travailler des contre-narratifs, il faut qu'il y ait des modèles, il faut qu'on encourage des acteurs, des académiciens, des intellectuels, des chercheurs à prendre la parole aussi, mettre, j'allais dire vulgairement, nez sous le guidon, ça existe. Et c'est une réalité. Moi, j'ai bien aimé le témoignage de ce matin en disant chez nous, il n'y a pas de violence, parce qu'elle n'est pas nommée. Bah oui, mais sur les réseaux sociaux, il n'y a plus le choix. Nous, on nomme. Il faut dire les choses, une fois, deux fois, trois fois. Et moi, il y a un truc qui m'intéressait, c'est la question pourquoi les journalistes ne viennent pas. Bah, effectivement, des fois, ils ne viennent pas. Des fois, c'est pas des vrais journalistes, il faut appeler un chat. Aujourd'hui, on ne sait pas qui est journaliste et qui n'est pas. Très honnêtement. Il y a plein de choses qui se passent sur les réseaux sociaux, il y a plein de podcasts, il y a plein d'émissions. Des fois, c'est difficile. On ne développe pas l'esprit critique à l'école. Moi, je pense que l'école, c'est la racine où on crée la culture de l'égalité. Je pense que l'enjeu, il est là. Si on veut travailler les mentalités, c'est l'école. Donc, je suis content d'entendre des associations qui investissent le champ de l'école, qui investissent le plaidoyer pour transformer cette école. Mais après, pour moi, le deuxième champ, c'est le champ médiatique. Et puis, les journalistes, ils ont une responsabilité. Il faut les mettre aussi devant leurs responsabilités. Quand un sujet est maltraité, il faut dire que c'était maltraité. Quand ils sont nuls, ils sont nuls. Il faut appeler un chat. Donc il ne faut pas appeler n'importe quel journaliste. Moi, je pense que des fois, si on appelle Chose TV, c'est sûr que ce qu'ils vont produire, moi, je vois des choses, des fois, on appelle des petits médias locaux. Il faut faire, on a une responsabilité aussi. Donc il faut savoir quel journaliste on appelle, quel média on appelle, pourquoi on l'appelle. S'il n'a pas préparé son dossier, eh ben on l'aide à le préparer. Nous, c'est ce qu'on fait, on crée un argumentaire, des fois on crée, Magid a dit que, on fait même des fois la phrase. On joue de ça pour quand le contenu il sort, ça s'incarne dans quelque chose et pas simplement j'ai mis ça ne fonctionne plus. Et la deuxième chose, s'il n'y a pas de stratégie digitale aujourd'hui, les médias ne vous suivent pas. Parce que le système économique dialogue qu'il y a, il est rattaché, il se rattache de plus en plus au système digital, et donc il faut créer des vues, etc. Et juste pour finir, et pour les violences, il y a la nécessité de faire un plaidoyer, effectivement, pour nommer les féminicides. Il va falloir qu'on y arrive, que l'État reconnaisse les féminicides pour pouvoir aller les étudier, les regarder, etc. Et en attendant, on n'a que nos téléphones pour dire que ça ne va pas, que telle personne a été blessée ou violentée, etc. Pour le moment, c'est difficile, mais on voit bien que l'État ne veut pas s'engager. Et je finis vraiment. Parce qu'il y a derrière cette question, il y a une question qu'on ne veut pas parler. C'est la sexualité. On ne veut pas d'éducation sexuelle d'égalité. Je conclue. Je n'ai pas beaucoup parlé à Aïcha. Je veux juste finir. Et du coup, sur la question de l'éducation sexuelle, c'est une question importante. Parce que là, on a vraiment débordé sur le temps, mais bon, en même temps, c'est le dernier panel. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Merci beaucoup à Claude Joachim, merci beaucoup à tous vos intervenants. Les deuxièmes assises du féminisme donc touchent à leur fin. C'était autour de la violence économique. En conclusion, on peut dire que ces assises réaffirment que l'égalité économique est non seulement une exigence de justice, mais aussi une condition de développement durable, de cohésion sociale. Le chemin est encore très long, mais
l'espoir est là, on l'a tous montré aujourd'hui. Merci à toutes et à tous pour votre présence, vos contributions. Bien sûr, comme l'a expliqué Aïcha Zaïmisri, des recommandations et une synthèse seront adressées à qui de droit après ces 2 jours, je le rappelle, pas un seul, mais 2 jours d'échange. Merci beaucoup à la PCE pour cette vision, aux intervenants pour leur clarté, à vous tous ici présents pour votre attention. Je remercie au nom de Aïcha Zaïmisri les ministres, Madame Nadia Aftah et Monsieur Younis Khoury, Monsieur le Haut-Commissaire au plan, Chakib Ben Moussa, toutes nos intervenantes, je le répète, et intervenants, une à une, un à un, et tous nos modérateurs, Doamis, Rachid Dawi, Hicham Houdeifa, Abdullah Djourabi, pour leur précieuse contribution. Merci à toute l'équipe organisatrice, c'est important, de la production à la logistique, en passant par la communication et la coordination, et en partie aux partenaires sans qui ces rencontres ne seraient pas possibles. La Fondation Europe-Méditerranée aux droits humains, le Conseil national des droits de l'homme, la Marocaine des Jeux et des Sports, ONU-FAM, le Fonds canadien d'initiative locale, FAME, les eaux minérales d'Oulmez, le ministère aussi, n'est-ce pas, de la solidarité, sciences sociales et de la famille pour son soutien institutionnel important. La ministre n'a pas pu finalement venir, Madame Naïma Benyaya a pu être présente aujourd'hui pour des questions d'agenda. En tout cas, merci beaucoup. À tous.